Hello students, this is Navdeep Kaur Chima from Raipur Public School, Raipur. We are discussing about plus one's biology. In our previous lecture, we have discussed the Calvin cycle, and now we will discuss next topic, that is C4 pathway. Before starting it, we will discuss about the use of ATP molecules. How many ATP molecules are used or formed during the Calvin cycle. In Calvin cycle, there are 6 carbon dioxide molecules are used, 18 ATP molecules are used, and 12 NADPH molecules are used. And what we gain in that cycle? 1 glucose molecule, 18 ADP, adenosine diphosphates. Triphosphates are converted into diphosphates with the release of energy. That energy is used for making glucose from carbon dioxide. And similar NADPH changed into NADP. Same molecules, that is 12. So this is the outcome of the Calvin cycle, and this is input that is used and that is released. So now we will discuss C4 cycle. There are two types of plants, which is C3 and C4. C3 plants follow Calvin cycle, and C4 plants are special plants which have special leaf anatomy. In normal plants, there is no special anatomy, that is called no special type of cells present, that is called bundle sheath cells. These are present only in C4 plants. They show a response to high light intensities. They lack a process called photorespiration and have greater productivity of biomass. These statements we can use to differentiate between C3 and C4. These have special type of leaf anatomy. C4 plants, C3 plants do not have. They tolerate high temperature. C3 plants do not tolerate. They show response to high light intensities, but C3 plants can't. They lack a process called photorespiration. In C3 plants, there is photorespiration. They have greater productivity of biomass, but C3 plants have less productivity of biomass as compared to C4. The particularly large cells around the vascular bundles of C4 pathways plants are called bundle sheath cells, and the leaves which have such anatomy are also said to have Kranz anatomy. What is Kranz anatomy? It is the anatomy in which leaves having long or large cells around the vascular bundles known as bundle sheath cells, or the plants having bundle sheath cells shows Kranz anatomy. Kranz means worth and is a reflection of arrangement of cells, wreath or worth we can say. Bundle sheath cells from the several layers around the vascular bundles. They are characterized by having large number of chloroplasts, thick wall impervious to gas exchanges, no intercellular spaces. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around. We can cut vertical sections, and we can check these under microscope. If they are showing Kranz anatomy, then they are C4 plants. If they are not showing, then they are C3 plants. This pathway is also known as Hatch and Slack pathway. This is the second name of C4 pathway. Is again a cyclic process. The primary carbon dioxide acceptor is a 3 carbon molecule phosphophenol pyruvate or PEP, and is present in the mesophyll cells.
The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase or PEPcase. It is important to register that mesophyll cells lack Rubisco enzyme. Rubisco means ribulose bis phosphate carboxylase. It is not present in C4 pathway. The C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells. OAA, oxaloacetic acid. Then it then forms 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself, which are transported to the bundle sheath cells, and in bundle sheath cells these C4 acids are broken down into to release carbon dioxide and 3 carbon molecules. मीनस की है जे इत्थे फॉस्फोइनोल पायरूवेट है जिहड़ा ਉਹ यूज़ हो रहा, ਉਹਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ PEP ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਜ਼, ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਜ਼। C4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। C4 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲ ਦਾ। ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਜ਼ੈਲੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਓਕਜ਼ੈਲੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਓਕਜ਼ੈਲੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਜੇ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਓਕਜ਼ੈਲੋ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਅਗੇਨ 3 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਜੇ with the process of decarboxylation। ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਓਕਜ਼ੈਲੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ। ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ ਸੀ। 4 ਕਾਰਬਨਸ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰਜੇ ਓਕਜ਼ੈਲੋਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਡੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਮੂਵਲ, ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ C4 ਤੋਂ, ਫਿਰ C3 ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। C3 ਐਸਿਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ। ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਟੂ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਪਾਇਰੋਵੇਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੂ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫੋਸਫੋਇਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ C3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ C4 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ C4 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ, ਦੈਨ C3 ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜੇ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। C4 ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਰਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ C3 ਪਲਾਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰਜੇ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ?
ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਊਟਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ C3 ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਜੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ATP ਜਾਂ NADPH ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਰਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਜੇ ਲਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਟੀਮਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਟੀਮਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਇਸ ਆਪਟੀਮਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ ਦੈਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਇੱਕ 10% ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10% ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਨਲੀ 10% ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਜੋ ਸਨਲਾਈਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਰਜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਅਗਰ ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 0.03 ਆ ਜਾਂ ਐਂਡ 0.04% ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। At low light conditions, neither group responds to high CO2 conditions. At high light intensities, both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਰੇਟ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਰਜੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬੀਇੰਗ enzymatic are temperature controlled. ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਰੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਦੈਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਟ ਉਹਦੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। with this here this chapter is completed बच्चे। next chapter we will start in next video। thank you, have a nice day।